巴拉望岛是菲律宾巴拉望省最大的岛屿，面积约12189平方公里，人口约90万，周围1000多个小岛都是原始的自然生态环境，因此被称为海上乌托邦。这里不但是潜水和浮潜的乐园，也是多个品种海龟繁殖的地方。海龟在地球已经存在了1亿年，因为受到人类活动的威胁，海龟现在面临灭绝的风险。无论是自然灾害还是冰河季，都没能打倒盔甲战士。海龟虽躲过了恐龙灭绝时代，如今却遭受人类活动的威胁。鉴于人类的贪婪，对海龟蛋、肉和壳的需求，难逃人为的非法捕捞。塑料污染也让海龟面临生存的威胁。海草床受到工业废物的污染，导致海龟觅食区的消失。我们看到了海龟，我们就在它旁边看着它在吃海草，好可爱，好可爱！哇哦 ，It's beautiful。在菲律宾这片水域是海洋生物走私最猖獗的区域，尤其是海龟。巴拉望附近岛屿还有吃海龟的传统习俗。Dati sir, dati merong kinakain talaga yan sir nila. Pero ngayon sir hindi na kasi yung iba sir binibenta na kasi nila. Kaya hindi na nila kinakain. Kung kat ikakain na lang, ibebenta na lang nila para magkapera. There are only few people us fighting. There are a lot of volunteers like me who are already dead because we choose to protect our environment. So if I quit, their death will be nothing. So I just continue fighting. I will continue apprehending and to stop the poaching and illegal activities in this Palawan. 全球有7种不同品种的海龟，而菲律宾就占有了5种，它们都是被列为濒临绝种的动物。现在政府和私人都积极投入在海龟保育的工作上。海龟的命运在自然与人为的威胁中，是否还能够安然无恙？巴拉望岛旅游资源丰富，以南巴拉巴克岛的海域在2004年被列为优先保护区。其中的私人岛屿欧努岛这一带主要是绿蜥龟和玳瑁的产卵地。珊瑚礁遭受破坏和消失，也导致海龟觅食地的减少。早在1979年，菲律宾环境局启动海龟保育项目，包括标记海龟、研究海龟栖息地和拯救海龟。全球有7种海龟，菲律宾拥有其中5种，包括绿蜥龟、玳瑁、赤蜥龟、棱皮龟和丽龟。我们得到线报，说是在外海一个小岛的村民有吃海龟的习俗，就叫线人便去接洽。他约了明伦到码头会合。Hey Ben, Hi, how are you? what's up? Brian will take us to a village here in the highlands in which the poaching and eating is still rampant, but they are doing it secretly. OK, then we can go. Yeah. 真是没有想到啊，现在有这么多反对的声音啊，而且也明明知道是非法的，还是有人要偷吃海龟。我们这就去看一下。据编的线人 Brian 告诉我们，从码头到小岛需要2个小时的时间。由于担心有人揭发不法行为，
这位当地县人一直嘱咐我们要格外小心行事。我们要前往的小岛在巴拉巴克岛附近，这一带是玳瑁和绿蜥龟的产卵地。海岛居民以捕鱼为生，据说当地人的饮食中有吃海龟蛋和肉的习惯，作为补充蛋白质的来源。近年，当地海龟盗猎猖獗，许多渔夫会捕猎海龟和海龟蛋在黑市出售。近年因保育人士的反对，村民更是小心翼翼，以免惹祸上身。He's the guy that bought the turtles. Sa amin po to sir, huli namin dyan sa dagat. Are they still alive? Yes. 这两只都是绿蜥龟，这个是玳瑁。Where did he get them from? Sir, dyan lang banda sa may dagat sir, kung saan banda kami nakasisid, minsan dyan banda sa may isla ng Onok, minsan dyan mismo sa isla ng Kanibungan. Yung iba naman sir, palipat-lipat lang ito sir. Does he eat it for himself? Does he eat it? Mga ibang sir, bansa. Pero mga ganitong kalaki sir, almost kung ibenta namin to sir, mga 2,500 o 2,000. Minsan naman maabot ng mga 3,000. Mga ganito sir, ito sir, mga nasa 2,000 or 3,000 sir. Pag mayroon na, sample sir, namatay na, wala pang buyer. Nasayang naman din sir kung itapon lang. Ikakainin na lang din sir nila yung karne. So in this region, right, is it very common to catch all these sea turtles and sell overseas? Dati sir, marami kasi buyer dati, nagabili talaga dito. Kasi minsan nide-deliver nila doon sa Half Moon. Half Moon sir. Tapos ngayon sir, medyo wala na kasi sir wala nang mga buyer ba. Kaya madalang na lang. Meron naman yung iba sir, panakaw-nakaw na lang. But still rampant here. 所以他们走私这些海产还是蛮猖狂的，在这一带，尤其是这个区域，因为这里很靠近边界嘛。从阿杜拉的居住环境，不难理解他说的岛上居民生活拮据，尤其是疫情的这3年，渔获量不多，渔民生活面临极大考验，唯有铤而走险。So is it very common for the villagers here to be eating sea turtles, and why? Dati sir, dati meron kinakain talaga yan sir nila. Pero ngayon sir hindi na kasi yung iba sir binibenta na kasi nila. Kaya hindi na nila kinakain. Kung ikakain na lang, ibebenta na lang nila para magkaperas. Do you know that it's actually illegal to be poaching sea turtles or consuming sea turtle meat and eggs? Oo sir, alam namin illegal yan pero dahil sa kahirapan kaya kami kumakapit lang para lang may makain kami. At saka may madala kami sa aming pamilya. May pambili kami ng mga bigas, suka man, kung ano-ano man na gusto namin bilihin. 所以基本上我是觉得他们是为了生存啊，因为它是一个很好的经济来源，他们会选择吃那些快要死的，又或者是死掉的海龟，活着的海龟抓来就是拿去卖钱。Oo sir, meron naman sir yung mga national PNP sir natin sir. Minsan sila nagpapaalam na bawal ito hulihin, bawal itong anuhin kasi ito. Pero dahil sa kahirapan din, tinako-nako lang namin. 很久以前啊，捕捉海龟跟吃海龟呢，是他们这个村的一个习俗啊。比如是大日子啊、结婚啊、丧礼啊，他们都会吃海龟。可是现在呢，他们捕捉海龟是因为受到了金钱上的诱惑，因为卖海龟呢远远超越他们捕鱼赚来的钱，所以我想，为了要过好一点的日子吧，所以他们就捕捉海龟来卖。 我们采访完毕，已是夜幕低垂，在夜黑风高下离开小岛，冒着风浪而归。巴拉望海域是海龟歇息地，也是走私最多野生动物的地点。为满足国外客户对玳瑁和绿蜥龟的需求，非法走私日益猖獗。 Palawan is a hotspot for poaching of marine biodiversity. So I'm interested in doing a story about the turtles poaching and illegal activities here. I have a
classmate. He is an attorney at the police. Then he is connected also with the Maritime Police. So I get in touch with them to know about their activities. Bien. Hi. Hey. Hi. Yeah. So where are we going today? We're going to the Maritime Police. We will know what are the measures they're doing to protect the marine species, especially the turtles. Okay. Let's go. 线人便带我们前往的海事警察部队，隶属国家警察的行动支持单位，任务是确保菲律宾领海、河流和沿海地区的治安和保护海洋环境。Good morning, sir. Morning po, sir. Oh, yes, sir. Good morning. I am Bernie Saldat Jr., the Deputy Commander of 2nd Special Operations Unit, Maritime Group. Let's proceed to the boat. Sure. Yes, thank you. So this is the patrol boat that we are Yes. going on. Thank you. Please have a seat. Thank you. 副司令官告诉我们，不久前海警在半月湾巡逻时，截获一艘非法走私海龟的渔船。我们将前往渔船地点查看。巴拉望是海龟非法买卖的中转站，越南和海南岛是加工中心，后者和广西是主要的分销站。因为对海龟的需求剧增，海龟走私绝对是有利可图的生意。We apprehended this boat in 2019 because of illegal fishing and, of course, poaching of turtles. It looks just like a normal fishing boat. How Yes. do you know that they are suspicious and they are doing illegal activities? In Philippine laws, the mere presence of a foreign fishing vessel in the territorial sea is a prima facie evidence that poaching is ongoing. 副司令官说，一旦在菲律宾海域发现外国渔船，就会上前截查。当对方渔船企图开船逃跑，表示船上肯定有非法活动，他们就会追逐渔船，尽管风浪再大，最终还是会把对方给拦截，上船查获，发现走私赃物有各种渔获和海龟。Can we take a look? Yeah. Storage. The storage is deep. You will not be able to see what's inside, so you have to pull it out. Yep. 海警在暗格里发现有近100只的海龟，包括绿蜥龟和玳瑁，并扣押了10名船员。全球野生动物非法贸易每年利润高达数百亿美元，包括了野生海龟的非法交易。在亚洲，海龟作为长寿和幸运的象征备受尊崇。随着财富的积累，需求加剧，海龟作为食用和药用，玳瑁视为收藏品，身价自是水涨船高。走私者一旦被捕定罪，将面对2年监禁和高达20万比索，折合新币4800元的罚款。刚才我跟长官了解了，在菲律宾这个水域这边呢，它是走私最猖狂，不管是走私人啊，或者是海洋生物啊，尤其是海龟。有一些国家呢，他们会需要到这些海龟的壳来做成药，玳瑁的话就用它的壳来作为装饰品，所以有这样的需求，就会有这么多的走私活动。据了解，海事警察部队搜集了不少关于外国渔船参与偷猎海龟的非法活动。这显然，海龟在他们的国家是一门赚钱的生意。当然，除了加强海警日常巡逻工作之外，当局也在加强情报搜集和信息收集的工作。One of the greatest challenges would be equipment. There are financial and economic considerations also. So we have the training, we have the skills. All we need is the equipment. 为了加强菲律宾领海的安全，菲律宾国家警察希望与海岸警卫队
和海军达成协议，共同遏制走私和人口贩运等跨国犯罪。目前，海警部门添购了价值12亿比索，约新币2900多万元的设备。南巴拉巴克岛附近的私人岛屿欧努岛是绿蜥龟和玳瑁的产卵地，保护濒危动物人人有责。在栖息地减少和盗猎者的威胁下，多种海龟面临灭绝的危机。岛上的私人度假村关注保护龟类的课题。从这往外看，这海景真的是很迷人。其实它这个度假村啊，最特别的地方就是它是全东南亚第一个提倡海龟保育的度假村。那么这一次是通过别人他特别的安排，让我入住在这里，为的就是要更加了解他们的海龟保育项目。这家私人企业算是最早投入海龟保育的项目。该项目的经理在接受访问时谈到海龟保育工作的关键点。A lot of education has to be in place. We want our guests to be made aware, proper orientation, right tools for both the staff and the guests to be able to enjoy while treading lightly on nature. Not everyone thinks that way. 他指出，最大的挑战就是让其他旅游领域的同业者真正了解保育的概念。纵使他们也想加入，但是他们又是否已经准备好了呢？况且要跟其他企业取得一致的看法，着实不易。更何况还有其他像民风习俗、非法勾当的因素，所以约束和克制的行为显得非常重要。Sustainability, in principle, has a lot to do with restraint. And when you talk about restraint, I would say that is really where the challenge lies. Because ultimately, all these things are manifestations of whether a person wants to restrain himself or not. 作为企业，他们就做了一个带动的一个工作，通过教育民众，教育这里的游客啊，甚至他们还影响了其他的企业，跟他们一起来做一些环保跟保育的工作，让这个整个环境会变得更好。作为游客或者是个人来说，我们就要提高我们的环保意识，让我们对整个环境更加的敏感，怎么样去减少垃圾，怎么样去保护海洋生态。所以这个是每一个人都能够尽的一份力量。隔天一早，我们在度假村的安排下，尝试在周围海域潜水，希望能找到海龟的踪影。由于人类活动和气候变化，海洋生态系统受到的威胁越来越大，加上沿海基础设施开发和珊瑚礁消失，导致海龟筑巢海滩和觅食栖息地的数量大大减少，加上商业利益下的非法捕捉，想在这片海域找到海龟的几率不是很乐观。大伙儿在水里潜游了好一阵，突然发现一只绿蜥龟在觅食。明伦和摄制队兴奋异常，迫不及待地靠近它，把它美丽的身影留在相机里。太棒了，我们看到了海龟，耶！差不多这么大，不大，但是很可爱。它一点都不害怕人，我们就在它旁边看着它，慢慢的在吃海草，好可爱，好可爱。绿蜥龟因为长期吃海草，堆积许多叶绿素在脂肪里，身体和龟壳都变成墨绿色，所以才有了绿蜥龟的叫法。它能帮助维持海草的健康生长，为生态系统储存碳气，减缓气候变迁。
当地海龟盗猎猖獗，许多渔夫会捕猎海龟和海龟蛋在黑市出售。度假村也成立了一支巡逻队，在4.2公里长的海滩巡视，以防海滩上的海龟蛋被盗取。负责这项活动的 Kiko 告诉明伦，环保组织积极同渔民对话，成功说服渔民放弃盗猎，为他们提供保护海洋生态的训练。大部分的巡逻员过去是盗猎者，现在呢变成了海龟的守护者。这就是海龟宝宝的温床。母海龟呢，在沙滩那边下了蛋之后，他们就会把那些蛋放到这里等待孵化。How long does it take for them to hatch? About 2 months. So we built these turtle boxes and put up information for tourists to see and be aware of what we're doing. 在等待海龟蛋孵化期间，他们会派保安巡逻，确保没有掠食者或偷猎者经过。海龟蛋孵化后会尽快放生，以免小海龟在烈阳下中暑死亡。保育中心有项奖励计划，只要有村民发现海龟巢穴，马上通知他们，就会得到奖励。一个海龟蛋是新币5角，是卖给黑市的4倍价钱。Tourists that they can adopt these nests for 800 pesos. They pay the 800 and it will go directly to the community who found the nest. 这个保育工作不单只是这个度假村的工作，其实是整个社群的一个工作。就是谁找到了这个海龟巢的话，就马上通知他们，还可以赚取一些佣金。这一边呢，就是之前已经孵化了一群小宝宝，可是可能会有一些还没有孵化的，所以现在就是 Clifford 他要去把它挖出来，看看有没有海龟宝宝。他们之前是挖出了29个蛋，29个蛋，然后他说22个孵化了，现在里面应该还有7颗蛋。There might be some eggs there that have stopped progressing. 小海龟成功孵化的几率会受到天气和沙土温度的影响，保育员的悲喜心情也随之浮沉。This is a complete one. Oh, this is still alive. Example of the Undeveloped. 它这个是没有受精的，有点失望了，没有看到活的宝宝。29颗蛋全部都在这里了，就是成功孵化的有22颗。它现在就是打开来之后，就看看它这个蛋，它到底是不是有没有受精，又或者是发育到一半然后就夭折的小海龟。Like this one? This is half developed, right? Half developed. 这个是刚刚开始就夭折了吧？或许大家不知道，平均1000颗海龟蛋，只有1颗能平安破蛋爬向大海，在大海中存活12到30年，再回到故乡产卵，繁衍下一代。巴拉望北部的区域爱尼岛有3种濒临绝种的海龟。8年前，有对远从台湾来的夫妇爱上海岛，也爱上海龟，抗拒当地的海龟蛋买卖。为了拯救海龟，两人费心尽力向专家讨教，自费建造海龟保育中心，还向渔民宣导海洋保育。所以其实我很好奇，为什么你会大老远的从台湾跑到菲律宾，然后在这里生活呢？我跟我另外一半背包客了3年，对啊，然后我们背包3年之后，我们都走海线嘛，我们就来到了菲律宾这个地方，来到了爱尼岛，我们就爱上这里，超爱。然后在1年之中，大概来了9次。哇哦！对，然后我们就想说，我们一直来，那干脆我们就定居在这边好了。对啊，那定居来这边，我们第一件事情就是做海龟保育。那为什么你会想到要做这个海龟保育的工作呢？因为我本身就很喜欢小动物，我的梦想也就是去世界各地，就是做义工啊，动物义工。那我觉得不是我选择这块地方，而是这个地方选择了我。像我们背包客了3年，然后我们就走到这个地方，发现这一片4公里的那胖沙滩，有海龟妈妈上来会产卵，对，但是当地人会去吃海龟蛋。
我那时候超不能理解，我觉得为什么会有人会做这件事情？他们可能也不知道说这些海龟是濒临绝种的动物。对他们没有这个概念，他们只求温饱嘛，所以我们就自己来做孵育吧。我自己也不是本科相关的，但我们就是有这个信念。我觉得只要你有心想做，就可以做。要有一个这个培育中心也不容易，我们资金是从哪里来？我们餐厅酒吧就是靠着观光旅游业，大家来这边消费啊，盈余会拨部分到我们的保育区。遇到最大的问题就是疫情的问题，然后开始开放了海龟宝宝认养的活动。结果我发现很多人就是很支持我们一起领养海龟宝宝，我们就靠海龟宝宝认养的活动维持到现在。未来啊，我的蓝图就是希望盖一个教室，从小学生就开始教育他们，教育旅客，也教育当地的人。我觉得这才是最重要的事情。那如果每个人都爱海洋、尊重生命，那根本不需要保育中心的存在，而是一个宣导中心的存在。Sylvia 夫妇初期是在沙滩上挖沙造穴孵育海龟，之后建了保育园，却因人为和海龟的天敌如蛇、狗、猫和蚂蚁的破坏，才搬到这个木造保育园区。整个园区大概有将近100箱孵育窝，然后里面有5个小海龟宝宝。为什么都会有这些小屋顶把它盖起来呢？哦，小屋顶非常重要，它不只是美观啊，它还可以就是降低整个孵育窝的温度。温室效应的关系，那温度越高，就会越多雌性的海龟，雌性海龟温度降低之后才能孵育出雄性的，不然你想想看，整个海域都是女生 ，OK， 怎么办呢？呀，那现在有小宝宝吗？有，刚好今天有小孩。OK， 先开来1、2、3，哇，超可爱！哇，看上千次都会觉得兴奋啊。看到一个小生命的诞生，你会觉得很 touch。这一窝的话，应该有114只的。我们通常会在1小时至2小时内把它就是送回海洋，它不能待太久，待太久它们就没有力气了，生存的几率就会降低。有一些它们还是埋在土里面的，还没完全出来。那这里的存活率高不高？我们现在已经做到85%到90%的孵育率。那在保育海龟的这个整个过程，你面对最大的问题是在哪里？我觉得一开始比较困难的是，像菲律宾当地他们有吃海龟蛋的文化，海龟蛋对他们来说是零成本的东西。海龟妈妈上海岸孵蛋，他们就去挖，然后一窝大概50颗最少，然后到100多颗，他自己吃一半饱了，然后另外一半就会拿去贩售。刚开始的时候，以3倍的价钱去告诉这里的当地居民，如果你们发现到有海龟产卵的话，就通知我们，对不对？对，一窝100颗卖出去，顶多500披手，至800披手而已。我们一开始喊1000披手，没有人理我们，开到1500，一样没有人理我们。那我开3000块。总会有人来理我们了吧？结果就每天都有人来敲门哦，每个晚上。钱它有可能是邪恶，但是如果你把钱放在好的地方，是造成双赢的一个局面嘛。我们就花了3年时间改变整个 Napang Beach 的饮食文化，当地人不需要吃海龟蛋，那我们也可以继续做我们的保育工作。为什么你不把它培育到差不多一定大小之后，才把它放到大海里面？我超想这么做的，是，但是在菲律宾这是违法的事情哦。对，这样子不算是圈养，因为你是在今天就把它放出去。我们只算是 hatchery， 这是 OK 的。但是如果你要圈养让它长大的话，那是不行的。对。很多人不知道，海龟是利用地球的磁场来辨别方向，他们会把出生地点储存在脑中。在12岁之前，都会保留这种磁场方向感。由于气候变迁造成海流变化和海水温度升高，海龟必须多游2倍远的距离才能到达觅食区，造成产卵数量的减少。雌龟会返回它们自己出生的海滩去凿穴，然后在夜幕的掩护下产卵。每年的11月到隔年3月是产卵高峰期，每个季节产卵5到6次。
下完蛋之后，它们会游回到大海，过着漂流生活。经过40到70天孵化，小海龟会爬出坑，第一时间奔向大海，在没有被天敌捕食的情况下自力更生。他们现在要准备回海洋了，地上有沙嘛，我们就稍微就是让手沾沙。抓小海龟记得不要抓它的上背跟下背，我们直接取它的旁边，它上下都很脆弱，这样子抓它才是正确的。试试看旁边，啊，2只，哎呦，真的太可爱了，超可爱的。哦，有些人会放在手心啊，对，或者是这样子含住来，都是不对的方式。OK， 所以都是会伤害到它们的。没错，这是我第一次看到小海龟，刚刚孵出的小海龟也是第一次。今天好多第一次。13、14、25、26、32、33、40、41、50、51、56。不要跑，91，你知道吗？我们在数的时候，那个感觉就是你怕数错，这个是第一；第二，你又怕抓伤它，对不对？所以要非常非常的小心，而且要快速。91 for now。91。这里我还看到1只。像这一窝的话是有114只，我们出来了91只嘛。它有部分在下面，那他们会是下一批出来的宝宝，因为有一些它埋的比较深，或者是它还在睡觉。通常海龟会在晚上出来。感觉好像今天是大喜之日啊！确实啊。哎呀。我们现在要一起做一个跑道，这样子，我们要斜的。为什么是要斜着的？有点像是一个出海口，从窄到宽，不然他们会往旁边跑。它就一定要有这个10米的跑道，那是为什么？因为它要走这10米的话，才记得自己是家。它以后长大就会回来这个地方产卵。1、2、3。哇哦！他们已经迫不及待想要回家了。刚刚孵出的小海龟本能的会奔向大海，它们体内的能量可以连续在海中游10个小时。希望在这段时间内，它们能在大海中找到安全的栖身之处。你每次释放小海龟回到大海洋，你的心情是怎么样的？我都觉得超感动。我也是很感动。对啊，就是那种生命的力量，然后你保送他们回到他们真正的家，那种感觉真的是很 touch。感觉他们好有希望。总有一天他们也会回来这里，然后又会在这里生下小宝宝，生命就一直这样子延续下去。就这样延续，我觉得他们给了我力量，让我继续做这件事情，就是一个生命的能量的循环。我觉得这是很有爱的。听别人说呢，就是这里的居民啊，他们发现了一只海龟的尸体。Do you know what kind of turtle is it? It's a green sea turtle. Then they found a crack here. Okay. Yeah. And it's dead for 2 days already. Let's go and take a look. Yeah. 因为会很臭啊，所以 too smelly. I think it's better to put on the mask. OK. 哦，在这里已经闻到味道了。它味道很重很重，那只海龟呢，它已经是烂到外壳已经是破掉了，腐烂的程度还相当严重，很多很多的苍蝇，我看看可不可以走靠近去看一下。The resident from here found the turtle washed out from shore 2 days ago. It was a green sea turtle, length of 83 centimeter and the width is 79 centimeters. There's no way you can tell the cause of death. It's not possible for us to do a necropsy to identify the cause of death. 已经是腐烂的非常严重了，根本没有办法去解剖来奠定它到底死因是什么。现在就是赶紧把它拿去埋掉，因为这里这个味道真的实在是太重太重了，会影响到这里的居民。腐烂的尸体是会有传染病，所以最好是快点把它处理掉。我们问保育工作人员，
海龟的死因会不会是误食氰化物、塑料垃圾导致海龟消化道严重堵塞，无法进食而饿死，或者是被渔船的拖网卡住而溺毙？但是他们目前无法得知，只能快速将海龟埋葬。Right now, of course, human is the biggest threat. The habitat, putting up fences on the coral reef, that strangles turtles, causes death. The influx of tourists in the area where they hatch also affects the development and hatching habit of the sea turtles. Different fishing methods also contributes to the decline in the number of sea turtles. 电毒炸和拖网伤害性强的非法作业方式，以及盗猎者的威胁下，使海龟被误捕甚至致死的数量逐年递增。海龟面临着来自人类活动的直接和间接威胁，沿海基础设施开发导致珊瑚礁被破坏，海草床地区受到工业废物的污染，以致海龟觅食区的消失。此外，人类丢弃的塑料垃圾已危及90%的海洋物种，海龟经常误把塑料当成水母，而导致肠胃道堵塞和胃部破裂的情况。摄入的化学物也会影响海龟繁衍下一代。That's why we are educating our people, giving them the right information how to protect not only the turtle but the environment. We develop the awareness of the community and transfer the responsibility to protect them. We adopted a new program, which is a Turtle Head Starting Program, wherein we will be allowing sea turtles to be fed and grow in captivity for 1 month. Okay. Put in a tank, wherein we feed them with their dietary food. And then after a month, they will be released again to the wild. This is to guarantee a better survival rate for them in the wild. 有菲律宾最后疆域之称的巴拉望岛，是菲律宾唯一一个拥有环境问题特别法的省份。法案规定，巴拉望可持续发展计划，同时保护和改善该地区的自然资源和濒危环境。巴拉望非政府组织的执法人员也为保护环境生态和濒危物种尽一份勉力。我们采访了多年来为森林和海龟而战斗的执法卫士。Kaya naging para-enforcer ako dahil nakikita ko na talamak na yung illegal fishing sa Palawan, illegal logging. Tapos kulang yung mga law enforcer na magpapatupad sa mga batas panghuli. Kaya 因为经济利益的关系，环保意识不普及，非法砍伐活动猖獗。像 Efren 这样的执法卫士，在巴拉望的任务，除了保护海龟之外，还负责保护环境，阻止非法伐木。他说，因为有很多公司前来采矿，通过行贿手段，非法把受保护的树种砍掉。talamak na yung lumakas yung panguhuli ng mga pawikan sa buong Palawan dahil sa napakataas yung demand, mataas yung price, sa halos umaabot siya ng mga pinakababa, mga 10,000 hanggang 25,000, 30,000 isang piraso. Yun yung kailangan na naming tumutulong doon sa mga ibang mga law enforcer sa panghuli. Pero napakadelikado rin para sa amin kasi siyempre nandoon yung mga pagbanta sa amin sa panghuli namin sa pagtutulong, lalo na kami nandito lang sa ordinaryong mga mamayan dito sa lugar na to kung saan dito lang kami. Efren 一旦接到线报，就会向信任的朋友和村民寻求协助，有时候是人力援助，或者是提供船只去执行任务。村民为了维护环境和生态，都乐意伸出援手。Tanggap sa aking konsensya na nakikita ko na kakatayin na lang yung mga pawikan, ibibiyahe sa ibang bansa, o tapos kung ano-anong mga ginagawa. Puso ko na lang talaga na naipapakita ko na sa mga anak ko, sa mga apo ko, sa mga lahi ko na makita nila na ito yung aking ginagawa, na ginagawa ng papa nila, ginagawa ng lolo nila. Kung wala man ako, sila na rin ang gumagawa nito.
近年来，为了保护生态环境，巴拉望有29起杀害执法卫士的事件，还有很多没有被记录在案的环境卫士，面对死亡威胁、恐吓，甚至遭到暗杀。Efren 的家人非常担心他的安危，但他还是坚持战斗，打击非法分子。哇，他这样的工作真的是太危险了，因为他就是得到一些情报之后，他就自己一个人，或者是跟好几个人这样子就去捕捉这些非法的活动，还有非法组织哦。巴拉望岛拥有碧绿海水的泻湖，绵长未受破坏的海岸线，却也吸引了非法掠夺者。每年的非法野生动物交易达到500亿比索，约新币12亿元。Unang-una, wala nang halos gumagawa nito. Enforcer, parang sila yung mga inatasan nito pero hindi na sila nagpapatupad. O kaya napakahirap para sa amin kasi unang-una, marami na akong mga kasama nga namatay nito sa operasyon. Pero ganun pa man, para lang matigil yung illegal poaching sa Palawan o mga illegal fishing. Kaya pero lumalaban pa rin kami. Lumalaban pa ako para ipapakita lang na mayroon kahit ordinaryong mamamayan, mayroon kaming nagagawa na kontribusyon sa Palawan at sa buong mundo. 虽然我刚才听不懂他说什么，但是从他的语气，我可以感受到他的激动，他的热忱，甚至当他受到恐吓的时候，他没有惧怕。他牺牲了自己，也牺牲了他的家人，尤其是他的孩子。因为我听他说，他的孩子去学校，他都不可以认他的父亲，因为同学会嘲笑他，又或者是会对他造成威胁。所以我觉得他太伟大了。每年的5月23日是世界海龟日，主要目的是为了提升保护海龟的意识。巴拉望岛也会举办庆典，侧重引发人们对海龟的更多关注、尊重和了解。In some parts of the Philippines, turtle trade is still existing, and there are also NGOs and government offices that are doing the turtle conservation. It's a community, government, and all the people helping together to conserve the turtle. Because if there are no turtles available on the ocean, it means that the ocean is endangered. 龟类存亡取决于我们人类，取决于我们在未来如何对待它们、保护它们。减少需求，没有买卖，就没有杀害。同时鼓励人们继续帮助海龟的生存和栖息。海龟所受到的威胁真的是来自各方面。首先是气候的转变地球暖化现象；另外就是人为的，比如说海洋垃圾或者是大型的工业渔船过分的捕捞。附近的国家他们对海龟又有需求，所以我们现在看到的是一个恶性循环。我觉得还是有一线希望的。政府呢正在积极的投入保育海龟的工作，最重要就是要加强公众对于保护环境还有保育海龟的意识。